भरपूर इस्तकबाल करो। साडे भाई पंजाब का गबरू, पंजाब का एक बहुत बड़ा नाम, इन्हों के बजुर्गों का भी पंजाब की गायकी की बहुत बड़ा नाम है। पंजाब की धरती के सपुत्र ने जनाब फजल जट साहब वास्ते भरपूर तालियां। जी भाईजान, ढेर सारा सलाम अलैकुम सारे। और बड़ी खुशी की गल है कि असी एक ऐसे कालमा का हिस्सा हाँ जिसकी कड़ी जान नबियां के नाल मिलती, क्योंकि शजरकारी करना या कोई कदम चुकना वो रब ताला ने अपने मखसूस बंदे भेजे ने दुनिया जोड़े काम करते हैं। लेकिन वो सिलसिला आगे चलता चलता किसानों के हथ आया। इन्होंने सारे किसानों को सलाम है और ख़ास तौर पर जोड़े खिजर वली चिश्ती ने इन्होंने असी बड़ा प्यार करने हैं, क्योंकि ये एक ऐसी आवाज़ ने जी मैं समझना कि वो ना सिर्फ साढ़े मुल्क चों बल्कि दूर दराडों खिजर वली की आवाज़ आने लग गई। दूसरे मुल्कों भी मेरे इस वीर का जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान का एक ऐसा सबूत है कि जड़ा इस गल को लैके चलिया है। तो मैं समझना वीर जी कि अगर मेरी भी जिंदगी के विच कोई उस घर कोई माफी वाली गल होगी ना, तो ये होगी कि यार इस कारवां का मैं भी हिस्सा आया जिद शजरकारी सकते अलीजा। मैं फनकार नहीं, मेरे वालद साहब भी देसी बंदे सन, तो कहानियाँ मेरे वालद दियाँ पूरी दुनिया के मशहूर ने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्होंने दिनों के वर्ल्ड टूर लैके पूरी दुनिया में जा रहा और दुआ करना कि अल्लाह करे कि मैं सारे मुल्कों के एक अच्छा पंजाब का मार्का मार के आवाँ और साड़ी जी रहतर बेहतर है वो लोगों को दस के आवाँ। पिछले दिनों के दुबई सा तो यकीन करो कि दुबई एक इहो जिहा मुल्क सी जिथे चंद साल पहला कोई फसल नहीं सी हुंदी। हाँ साहब, असीं जदों दुबई जाते सन तो आस पास रेत ही रेत ते पानी पानी कुछ नहीं सी हुंदा, लेकिन मेरे देश की मिट्टी मंगाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देश की मिट्टी मैं अपन अखां नाल वेखिया। दुबई जहाज़ां दे जहाज़ लैंदी एक जी पंजाब की मिट्टी आ रही है, तो जिहड़े लोग अज जाते हैं ना उत्थे वो वेखते सरसब्ज दुबई। वो सरसब्ज दुबई नहीं, वो सरसब्ज जमीन पंजाब की है जिन्हें जाके दुबई में सरसब्ज कर दिता। अलीजा मैं जनाब की इजाज़त के नाल, क्योंकि ये दरवेश की धरती है, उस्तादा की धरती है, तो मैं नबी पाक के नाम तो आगाज़ लाँगा, दो चार बोल अशार कहांगा नात दे, और उस तो बाद जिमें मैनू कहोगे मेरी ड्यूटी है कि पंजाब दी कहानियाँ सुनानियाँ जिहड़ियां लोग भुलते जा रहे। तो जनाब जी मैं नज़र करना कि उस्ताद जी और एक क्लैप जरूर मेरे ना उस्तादा वास्ते बजाओ, क्योंकि सियाने कहते हैं कि बंदा गोडी करन जाए ना तो रब्बा भी अपनी मर्जी का ना हो तो स्वाद नहीं आता गोडी का। तो मेरे नाल कोई चक्कर है कि ये मेरे भरा ने, लेकिन ये उस्ताद मैं पिछली बार भी इन्होंने परफॉर्म किया तो इन्होंने मैंने बड़ा अच्छा कवर किया। तो उस्ताद जी हम जी अल्लाह के हथ इस तरह की तुम बड़े हो। आज बख्शिश की रात जी चिश्ती साहब, ये पहली नात शरीफ है इस हिंद की। मेरे वाले साहब ने सन 1930 की दिहाई के रिकॉर्ड की। ये वो दौर है कि जो बड़ा मुश्किल काम से कि कितने खलो के सीधा नबी का जिक्र करना। तो एक बोल मेरा काबले गौर, आज बख्शिश दी रात सुबहान अल्लाह, ते कमली वाला अर्शित आ
जिब्राईल अमीन को सामने बनाए ते अल्लाह पाक का हुक्म सुनाओ। इरशाद कुदरत होया जबरील जी रब्बे जलील गोशा इबादत नू छोड़ सूरत इज्जो न्याज दी ओर आख्या जन्नत जा रिजवान जन्नत नू आख अज जन्नत नू सजाए कौसर नू आख अज अपनियां लहरां दिखाए। जबरील अर्जगुजार होया या बारी ताला अज कुदरत बड़ी खुश अज क़यामत नहीं आने वाली। इरशाद कुदरत होया जबरील तू बई लैके जाना तेनू चंगी तरह पता है अज मेरा महबूब मुहम्मद मुस्तफा मालिक इन्नामा मंबाए हल्लता मालिक यासीन हब्बल मुतीमा मासल्ला कैला रत्तिलामीना तरते आए। अच्छा कि मेरे महबूब देश खेले गाओ जबरील आया जन्नत दे विच ते हुरां ते मलाइका नूं इकट्ठियां करके की आखदा है और सुनन वाले लोगों ये मेरे बाप की बड़ी पुरानी नात है जिहड़ी तवे ते चलदी हुंदी सी। आओ सारियां हुरानी ओ सारियां हुरानी नबी दा रंग मिल सेरा जाए सारियां हुरानी नबी दा रंग मिल सेरा जाए सारियां हुरानी नबी दा रंग मिल सेरा जाए। अज रात मेरो दिए कमली वाले दी ज़ियारत पाए सारियां हुरानी नबी दा रंग मिल सेरा जाए सारियां हुरानी नबी दा रंग मिल सेरा जाए।
चलो देखिए अलग के माही, देखिए अलग के माही, सोने अलग से दाही, सोने अलग से दाही, जिन्हें बोलिया साथ नाही, बोले सदके सदके जाइए, साना हुआनी जब तक मिल से आ जाइए, आज रात मेरा दिए, तुम आवे तिजारत शुक्रिया। मैं तुहाडा पिंडू भरा हाँ तो मैनू दो फरमाइशा ने मैं हॉल च आ रहा सा तो एक भरा ने कहा जट्टा फिजल वली तेरे छला सुनता होंगे वो जरूर सुनाई, लेकिन उदों तो पहला घड़ा जरूर सुना। मैं क्या जी मैं ठीक है जिस तरह मैं घड़ा सुना देना तो अलिजा पिछली रात सोनी चली ते चली पीर फकीर ते बेली उस रात हनेर दादा ते देंदा जरा थी रुख हिला सोनी सिर लग मुसीबत जाके ते आ गई कोल चनांद आगे विख्या अज पक्के घरे की थां ते कच्चा घड़ा पिया होया। सोनी ने घड़े वाला हथ बढ़ाया, घड़े विचों आवाज़ा आया सोनी मैं कोल मैं कच्चा हथ जा मर जाएगी। सोनी ने आख्या आख्या भी घड़िया फिर की होया कि तू कच्चा मेरा प्यार ते पक्का। सोनी घड़े दे कोल मैं जांदी ते हाथ जोड़ के टेकी करना पाउंदी है। मैं बोल पेश कर रहा विमल पाओ लगा दे विकड़िया मिलता है पानी में पाना मैं खोल जाना तो मिल जाना जब खोल जाना आखिर पिछले जब मर जाएगी तो सोन जाती है वे मैं जाऊंगी जाती मर जाऊंगी मैं जाऊंगी जाती मर जाऊंगी कालिया कर जाऊंगी कालिया कर जाऊंगी मैं जाऊंगी जाती मर जाऊंगी मैं जाऊंगी जाती मर जाऊंगी कालिया Jump
ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਥੀ ਵਾਰ ਵਾਰੇ ਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਅਸਲ ਕੋਲਾਏ ਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਦੇਸੀ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਆ ਪੁੱਠੇ ਤਬਲੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਜਾ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਾਲੂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੋਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਾਲੂ ਦੋ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਾਲੂ ਦੋ ਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਹੋਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਹੋਤੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਟੋਪੀਆਂ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦੀ ਪਾਗਲਾ ਦੇ ਕਦੇ ਆਮੀ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਮੋਦਾ ਸੋਹਣੀ ਆਮ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਲੇਕਿਨ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਤੂੰ ਟੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਤੂੰ ਟੋਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਬਰ ਟੋਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਬਰ ਟੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਟੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਟੋਟੀਆਂ ਬੇਟਾ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਟੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ਮੋਦਾ ਸੋਹਣੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿਜ਼ਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਆਦਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੁਫਤੀ ਔਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੱਟਾ ਤੂੰ ਸੰਬੋਧ ਤੇ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲੈਂਗਰ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਖਿਜ਼ਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਗੀ ਹਲਾਓ ਉਹਨੇ ਕਿ ਈਜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲੀਜਾ ਜੱਗਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਛੱਡਾ ਜੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜਾ ਚੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਅੱਜ ਜੱਗਾ ਅਲੀਜਾ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਨੱਚਣਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਲਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਤੇ ਅਲੀਜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗਾ ਇੱਕ ਫਰੀडम फाइटर की कहानी है वो जग्गा जमया ते मिलन बधाइयां जग्गा जमया बधाइयां ते बड़ा हो
जगह तहरीके पाकिस्तान आज़ादी की जंग जी अंग्रेज के खिलाफ लड़ी गई उसका बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर वो उन्होंने मां कहती जे मैं जानती जगे ने मर जाना एक दिन दो जमदी उस जगह की गल हो रही है उस फ्रीडम फाइटर को उस आज़ादी के हीरो को भरपूर तालियां नाल क्लैप करो लेकिन बॉस ने जिस अंदाज ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਫਰੀडम फाइटर ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੱਗਾ ਜੱਟ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਓ ਅੱਜ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਆਈ ਗੁਰਤੀ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰਤੀ ਗੁਰਤੀ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸੱਜਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸੱਜਿਆ ਟੱਕਿਆ ਟੱਕਿਆ ਵੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਮਲੀ ਆ ਕੇ ਧੂਏ 'ਚ ਖਲੋ ਗਈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਬੁਲਾਈਆਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡੱਕ ਮਾਰਦਾ ਜੱਗਿਆ ਜੱਗਿਆ ਤੁਰ ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਉਹ ਬੂਆ ਬੱਚਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੂਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਮੱਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਭੱਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਵੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੱਗ ਜੱਗਦਾ ਜਾਂਗੀਆ ਪੱਟਦਾ ਜੱਗ ਜੱਗਦਾ ਜਾਂਗੀਆ ਪੱਟਦਾ ਤੇ ਕਿਲੀ ਨਾਲ ਢੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਲੀ ਨਾਲ ਢੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜੱਗਿਆ ਜੱਗਿਆ ਤੁਰ ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਉਹ ਬੂਆ ਬੱਚਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂਗੀਏ ਰਹਿ ਕਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੀਰੋਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਜੱਗਾ ਜੱਟ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਦਾ ਏ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਚੱਲੀਏ ਮਾਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੋਰੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਪੜ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾਵੇਗਾ। ਅਲੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਾਹ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜੱਗ ਜੱਗ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀਨੇ ਜੱਗ ਜੱਗ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀਨੇ ਨਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕਦੇ ਜੱਗਿਆ ਜੱਗਿਆ ਤੇ ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਉਹ ਬੂਆ ਬੱਚਿਆ। ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਜੱਗਾ ਜੱਟ ਇਹਦੇ ਚੰਦ ਦੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਲੀਆ ਆਖਰਕਾਰ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਤਪੁਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਅਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨੇ ਦਾੜੀ ਬਣਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਸਤਾ। 1-2 ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਤਰਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਉਸਤਰਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਵੇਂ, ਜੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਤੇ ਨੌ ਮਾਰਲੇ ਪਿੰਡ ਗਈ, ਉਹ ਨੌ ਮਾਰਲੇ ਪਿੰਡ ਗਈ। ਜੱਗਿਆ ਜੱਗਿਆ ਵੇ ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਉਹ ਬੂਆ ਬੱਚਿਆ।
ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਜੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜੱਗੇ ਨੇ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜੱਗੇ ਨੇ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭੰਗੋ ਜੰਮਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭੰਗੋ ਜੰਮਦੀ ਜੱਗਿਆ ਜੱਗਿਆ ਪਰ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਬੁਆ ਬੱਚਿਆ ਜੱਗਿਆ ਪਰ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਬੁਆ ਬੱਚਿਆ ਜੱਗਿਆ ਪਰ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਓ ਬੁਆ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਚੰਨ ਭਰਿਆ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਥਰਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। जिंदाबाद जी जिंदाबाद। और मैंने खुशी इस चीज़ की हो रही है कि मैं तो लोक फनकार हाँ, मेरा कहानियाँ सुनाना ड्यूटी, लेकिन ये जी हस्ती भी है, ये हस्ती भी कोई टीचर हस्ती है, उस्ताद हस्ती है, इन्होंने वास्ते जोरदार। अली जा दो दास्तान छल्ला दरिया सतलुज ते एक बेड़ी पैंदी, ओ बेड़ी पान वाले दा नाम सी जलालुद्दीन उर्फ जल्ला। रब हर किस्म के मेवे खुआ के बाद जी बिस्मिल्लाह जी साढ़े कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान जी। अजीज दोस्तों, पाकपतन के बहुत बड़े दानश्वर सदर बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पाकपतन मुसलसल बार